फलाभ्यां चूडालंकृत शशिकलाभ्यां निजतपफलाभ्यां भक्तेषु प्रकटित फलाभ्यां भवतु मे शिवाभ्यां मस्तोक त्रिभुवन शिवाभ्यां हृदि पुनर्भवाभ्यां मानन्दपुरधनुर्भवाभ्यां न तिर्यं नमस्ते नमस्ते महादेव शम्भो नमस्ते 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 दयापूर्ण सिन्धो नमस्ते 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 प्रसन्नात्मबन्धो नमस्ते 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 महेशा सस्वच्छ्री गिरिमूर्धनि त्रिजगतां रक्षाकृतिं लक्षितां साक्षादक्षत सत्कटाक्ष सरणि श्रीमत्सुधावर्षिणी सोमार्दाङ्कितमस्तकां प्रणमतां निस्सीम सम्पत्प्रदां सुश्लोकां हिमगिरीन्द्र स्मितमुखीं पार्वती प्रियां त्वां नमः शम्भो प्रसीद सदया भव भव्यशीले लीलालवाकरित दैत्यकुलापहारे रजनीचलाद्रिनिलये श्रुतिगीतकीर्ते कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् शम्भो सुरेन्द्रनुत शङ्कर त्रिशूलपाणे चन्द्रावतंस शिव सर्वपिनाकपाणे गंगाधर क्रतुपते गरुडध्वजाप्ता कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् विश्वेश विश्वजनसेवित विश्वमूर्ते विश्वम्भर त्रिपुर भेदन विश्वयोने फालाक्ष भव्य गुण भोग विभूषणे सा कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् कल्याणरूप करुणाकर कालकण्ठा कल्पद्रुम प्रसव पूजित कामदायिन् दुर्नीति दैत्य दलिनोद्यत देव देव कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् गौरी मनोहर गणेश्वर सेविताग्रे गन्धर्व यक्ष सुर किन्नर गीत कीर्ते घण्टालवम्पि फणिकुण्डल मण्डितास्य कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् नागेन्द्रभूषण निरीहित निर्विकार निर्माय निश्चल निरर्गल नागभेदिन् नारायण प्रिय नदेष्टद निर्मलात्मन् कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् सृष्टं त्वयैव जगदेकदशेषमीशा रक्षा विधिश्च विधिगोचरतावकीनम् संहार शक्तिरपि शङ्कर किं करीते कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् एकस्त्वमेव बहुधा भवभाषिललोके निःशङ्कती वृषभकेतन काशीनाथा श्रीब्राह्मरी प्रिय सुखाश्रय लोकनाथा कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् पाताल गंग जलमज्जन निर्मलांगाः भस्म त्रिपुण्ड समलांकृत फालभागाः गायन्ति देव मुनि भक्त जना भवन्तम् कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् सारस्वताम्बुयुत भोगवती श्रितायाः ब्रह्मेश विष्णुगिरिचुम्बित कृष्णवेण्याः सोपानमार्गमधिरुह्य भजन्ति भक्ताः कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् दक्षयज्ञ विध्वंसक श्रीगिरिजापदे भोला शङ्कर गौरी प्रिय निज भक्त सुलभ व्याघ्र चर्माधरा नीलकण्ठ भस्माधरा कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् भक्त मार्कण्ड प्रिय वरदो भवाः मृत्युञ्जयाय जय शङ्करेन्द्र माता विशालाक्षिपते श्रीकाशीनाथाय नमः कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम्
नागाभरणभूषिताय दैत्यकुलान्तक दिव्यमूर्ते हिमशैलशिखराग्रलिङ्गोद्भवकारुण्यमूर्ते नाट्यप्रिय नटराज शिवताण्डव उग्रमूर्ते कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम्। సాగరాన్ ఉపజేదేశే బహుమూల ఫలోదకే చితాంకృత్వా ప్రవేక్ష్యామి సమిద్ధమరణీసుతం ఉపవిష్టస్య వా సమ్యగ్లింగనం సాధయిష్యతః శరీరం భక్షయిష్యంతి వాయసాః శ్వాపదాని చ. సముద్ర తీరంలో ఎక్కడైనా చితిని పేర్చుకుని అందులో దూకేయినా, మంచి మంట వేసుకుని ఆ మంటల్లో కాలి బూడిదైపోతాను, హాయిగా అరణి మధించి అగ్నిని ప్రజ్వరల చేసి కాలిపోతాను. కొంచెం కాలిపోతే బాధేస్తుందేమో, దాని బదులు ఉపవాసం చేసి చచ్చిపోతేనో ప్రాయోపవేశమని ఉంటుంది, అంటే దర్భలు పరుచుకుని చచ్చేదాకా అన్నం తినకుండా ఉండం. అలా చేస్తే బాగుంటుందా? అది కొంచెం ఎక్కువ కాలం పడుతుంది సావడానికి. కాబట్టి ఓ పని చేస్తే హాయిగా నీళ్లల్లో దూకేస్తే జల జంతువులు తింటాయి. ఏదో రకంగా శరీరాన్ని నాశనం చేసుకోవాలి, కానీ ప్రాణులు తినడానికి పనికి రావాలి. అగ్నిలో దూకితే కాలి బూడిదైపోతే తిండిగా ఎవరికి ఉపయోగపడం. అదే ఏ ఊరో వేసుకుంటే చచ్చిపోతే అప్పుడు వాయసాహ కాకులు, శ్వాపదానిచ కుక్కలు ఇవన్నీ నన్ను తింటాయి. నా శరీరం కొంతమందికి ఆహారం అవుతుంది. ఆ రకంగా అయినా నేను పుణ్యం చేసుకున్నట్టు అవుతుంది, పాపం పోతుంది అనుకోగానే వెంటనే మళ్ళీ జ్ఞానం కలిగింది. చచ్చా, ఎంత పొరపాటు, ఎంత బలహీనుండైపోయానే, ఎంత చదువు చదివి చివరికి ఇంటి వెనకాతలు చచ్చిపోవటమా? అబ్బెబ్బెబ్బే, వినాశే బహవో దోషాః, వినాశే బహవో దోషాః జీవన్ భద్రాణి పశ్యతి. మానవుడు చావడం వల్ల అన్ని నష్టాలే. చచ్చిపోతే కుటుంబానికి దుఃఖం, ఆ దుఃఖం కొంతకాలం తర్వాత పోతుంది. కానీ భూమి మీద పుట్టి చెయ్యవలసిన పనులు చేయకపోవటం వల్ల ఈ పనులు చేయడానికి ఇంతకి 1000 దరిద్రపు నికృష్టపు జన్మలు ఎత్తాలి. ఆ జన్మలు ఎత్తాలంటే ముందు ఈ శరీరం విడిచిపెట్టినవాడు, చచ్చిపోయినవాడు స్వర్గానికి వెళ్ళడు, నరకానికి వెళ్ళడు. స్వర్గో నైవచ నైవచ, స్వర్గానికి వెళ్ళడు, నరకం ఉండదు. మధ్యలో ఒక పిశాచ రూపంలో అల్లాడిపోతాడు. ఈ పిశాచములు ఆకులు లేని చెట్టు మీద కూర్చుంటాయి. ఆ చెట్టు మీద కూర్చుని తిండి తినడానికేమో శక్తి ఉండదు, మాంసం దొరకదు. అతి కష్టం మీద ఎవడైనా భయపడి పిరికివాడు దగ్గరకు వస్తేనే దగ్గరకు వచ్చిన పిరికివాడిని మాత్రమే తినగలరట, ఇంకెవరిని తినలేరు. దాంతో వీళ్ళకి ఆహారం ఉండదు. భయం పడేటటువంటి వాడు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు ఈ లోకంలో. కాబట్టి ఎవరిని చూడలేక, నీరు లేక, తిండి లేక అల్లాడిపోవాలి యుగయుగాలు. ఒక్కసారి ఆత్మహత్య చేసుకుంటే యుగాలు అల్లాడిపోతారు. ఆ తర్వాత ఎప్పటికో అతి కష్టం మీద ఎవడి వల్ల విముక్తి వస్తే ఎన్ని వేల నరకాలు అనుభవించాలో అన్నీ అనుభవించి భూమి మీద మళ్ళీ కుంటివాడిగా, గుడ్డివాడిగా, పశువులుగా, నికృష్టపు జంతువులుగా పుట్టాలి. ఇన్ని పాపములు ఉన్నాయండి మీకు. చూడండి, ఇవన్నీ మార్కండేయ పురాణం యమవర్ణంలోనూ భాగవతంలోనూ ఆత్మహత్య కంటే మహాపాపం మరొట్లేదు. పాతకాల్లో పంచపాతకాల కంటే కూడా మహాపాతకం. ఇక మీదట మీరు అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆత్మహత్య మేము చేసుకోమని ఒట్టేయండి గట్టిగా, అంతే. అన్నిటికంటే పరమదోషం ఆత్మహత్య. అందుకే వినాశే బహవో దోషాః జీవన్ భద్రాణి పశ్యతి. బ్రతికుంటే శుభాలు పొందొచ్చు. 100 ఏళ్లకైనా మనకి శుభం వస్తుంది. చచ్చిపోయిన వాడి కంటే బతుకున్నవాడు ఏతి జీవంతమానందం నరం వర్షశతాదపి అంటుంది సీత. తర్వాత బ్రతికి ఉంటే చిన్నప్పటి నుంచి దుఃఖాలు అనుభవించిన 100 ఏళ్ళు బతుకుంటే 100వ ఏడైనా సుఖం రావచ్చట. అప్పుడు వచ్చిన సుఖమైనా సుఖమేగా, ఎంతకాలమైనా. భగవంతుణ్ణి దృఢంగా నమ్మితే ఏ దుఃఖమైనా పోతుంది. అందుకనే జీవన్ అంటే బ్రతికినవాడు, భద్రాణి శుభములను పశ్యతి చూస్తాడు. బతికుంటే ఎప్పుడు శుభాలే. కాబట్టి మనమేం బెంగెట్టుకోకర్లా, జుట్టు ఊడిపోయింది, పెళ్ళి అవ్వటం లేదు, 70 ఏళ్ళు వస్తున్నాయి, 50 ఏళ్ళు వస్తున్నాయి, ఏమో ఎవడికి ఏ యోగం పెట్టాడో భగవంతుడు. ఆ సమయం రావాలి, ఆ గీత రావాలి, ఆనంద యోగం రావాలి. ఎప్పుడో ఒకప్పుడు భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం వల్ల ప్రతి జీవి సుఖమే పొందుతాడు. ఇంకొక విషయం కూడా చెప్పి తీరాలి. విష్ణు పురాణంలో ఒక సూక్ష్మమైన కథ ఉన్నది. ఒక ముసలాయన
60,000 సంవత్సరాలు తపస్సు చేశాడు విష్ణువు కోసం. విష్ణువు ప్రత్యక్షం అవ్వలేదు. చచ్చిపోదాం అనిపించింది. ఆ సమయంలో నారదుడు, నువ్వు చావద్దు, నీకు శుభవార్త చెబుతాను. ధ్రువుడు అని ఒక మహానుభావుడు ఉన్నాడు. ఆ ధ్రువుడు సవతి తల్లి తిట్టిందని ఆగ్రహించి తపస్సు చేసుకోవడానికి వెడుతున్నాడు మధువనానికి, యమునా నదీ తీరానికి. వాడికి గ్యారంటీగా విష్ణువు ప్రత్యక్షమవుతాడు. నువ్వు వాడిని పట్టుకున్నావంటే నీకెప్పుడు మోక్షం వస్తుందో తెలుస్తుంది అన్నాడు. వెంటనే ఈయన ఆత్మహత్య ఆపి ధ్రువుడు తపస్సు గడుతూ ఉంటే ధ్రువుడిని ఆపి, నాయన, నారదుడి ద్వారా తెలుసుకున్నాను, నీకు విష్ణువు ప్రత్యక్షమవుతాడు, వరం ఇస్తాట, సందేహం లేదు. నువ్వు చిన్న ఉపకారం చెయ్యి. విష్ణువు ప్రత్యక్షం కాగానే నాకు అసలు మోక్షం ఉందా లేదా, ఉంటే ఎప్పుడు ఉంటుందో కనుక్కో అన్నాడు. అలాగేనండి అన్నాడు ధ్రువుడు. మిగతా కథ అంతా అనవసరం. ధ్రువుడికి విష్ణువు కనపడ్డాక ధ్రువుడు ఆయన ద్వారా వరాలు పొందడానికి ముందే, ఏమండి నాకు కాదు వరాలు ఇవ్వడం, నన్ను ఒక ముసలాయన అడిగాడు, అసలు ఆయనకి మోక్షం ఉందా లేదా అన్నాడు. పాపం విష్ణువు ఎందుకులే వదిలేయి అన్నాడు. కాదండి చెప్పండి అన్నాడు. అయితే చెబుతున్నా విను, వాడికి ఎప్పట్లో మోక్షం లేదు. వాడు మర్రి చెట్టు కింద కూర్చుని తపస్సు చేస్తున్నాడు. ఆ మర్రి చెట్టుకున్న ఆకులన్నీ కిందకి రాలిపోతాయి చూడు. శిశిర ఋతువులో ఆకులు ఎన్నో లెక్కెట్టమను. శిశిర ఋతువులో చెట్టు ఆకులన్నీ మొత్తం రాలిపోతాయి. ఆ తర్వాత మళ్ళీ వసంత ఋతువులో చెట్లకు ఆకులు వస్తాయి. ఈ కొత్తగా వచ్చిన ఆకులెన్నో లెక్కెట్టమను, రాలిపోయిన ఆకులెన్నో లెక్కెట్టమను. ఇవి అవి కలిపితే ఎంతో, అన్ని జన్మల తర్వాత వాడికి మోక్షం వస్తుంది, అప్పటిదాకా మోక్షం లేదన్నాడు. మీరు చప్పట్లు కొట్టారు, కానీ పాపం ధ్రువుడు కళ్ళు తిరిగాయి. ఆయనకి ఎన్ని వరాలు ఇచ్చినా అయ్యో పాపం ఆయనకి ఎప్పట్లో మోక్షం లేదు కదా అని బాధపడుతూ మొత్తం మీద ఆ ముసలాయన దగ్గరికి వచ్చాడు. ముసలాయన, అయ్యా ఏమన్నాడు విష్ణువు అంటే, బాధ కలుగుతుంది అనుకోండి మీకు, అయినా చెప్పక తప్ప చెబుతున్నాను, మీరు మాత్రం మాట ఇవ్వండి, ధైర్యంగా ఉంటానని అన్నట్ట. నాకు ఆ పిరిగితనం పోయింది, నారదుడు చెప్పాడు, నీకు ఆత్మహత్య చేసుకోలే చెప్పు అన్నాడు ఈయన. ఈ మర్రి చెట్టు ఆకులు ఓ 10,000 ఉంటాయనుకోండి, మళ్ళీ ఓ 10,000 ఆకులు పుడతాయనుకోండి ఉదాహరణకి, మొత్తం 20,000 ఆకులు. అంటే ఆ 20,000 జన్మల తర్వాత మీకు మోక్షంట, అప్పటిదాకా మీకు మోక్షం లేదు, ఎప్పట్లో మీకు మోక్షం లేదనగానే వెంటనే ఈ ముసలాయన టింగు టింగు అని నృత్యం చేయడం మొదలెట్టాడు. వీడు కళ్ళు తిరిగి పడిపోతాడేమో అని అనుకుంటే వీడు నృత్యం చేస్తున్నాడేమిరా అనుకున్నాడు ధ్రువుడు. ఏమండి మీకు బాధ లేదా అంటే, బాధ ఎందుకయ్యా, విష్ణుమూర్తి వాక్కు సత్యం, అసత్యం అవ్వదు. అంటే నాకు 20,000 జన్మల తర్వాతైనా గ్యారంటీ మోక్షం. కానీ ఈ మిగతా జనాలకి ఎవరికైనా మోక్షం ఉందో లేదో తెలుసా? ఒక్కడికి తెలుసా నాకు గ్యారంటీగా మోక్షం వస్తుందని, కానీ నాకు గ్యారంటీ కార్డు ఉందన్నాడు ఆయన. అంటే అది ఆత్మబలం అంటే. ఇవాళ కాబట్టి ఎన్ని జన్మల తర్వాత అయినా అప్పటికైనా నాకు ముక్తి ఉన్నది కదా, ఈ తృప్తి ఉండాలి మనిషికి, అది జ్ఞానం. ఇప్పుడు ఆ ముసలాయనకి అది వచ్చింది, వాడికి మోక్షం వచ్చింది. పురాణాల వల్ల మనం ఎప్పటికప్పుడు మనోబలం, ఆత్మబలం, జ్ఞానం పొందాలి. అది పొందితే ఎప్పుడైనా శుభం తప్ప అశుభం ఉండదు. తస్మాత్ ప్రాణాన్ ధరిష్యామి, కాబట్టి నేను ప్రాణములను ధరిస్తాను, నేను చావను. ధ్రువో జీవిత సంగమః, నేను నా జీవితాన్ని సార్థకం చేసుకుంటాను. ఇలా దుఃఖాన్ని తొలగించాడు. కొంత దుఃఖం వచ్చినా ఆ దుఃఖాన్ని మళ్ళీ అధిగమించాడు. అధిగమించిన తర్వాత ఏం చేశాడు? ఇప్పుడుంది అసలు గొడవ. ఇందాకటి నుంచి సీత కోసం ఎంత వెతికినా ఎందుకు కనపడలేదో తెలుసా? చతురంగుళ మాత్రోపి నావకాశస్స విద్యతే. నేను లంకంతా తెగగాలించాను. నేను లంకలో సీత కోసం వెతకని స్థలం 4 అంగుళములు కూడా లేదు. 4 ఇంచెస్ కూడా వదలకుండా వెతికానన్నట్ట. దాన్ని అహంకృతి అంటారు. సాధకులకి అప్పుడప్పుడు బాగా వెతికేశానండి కనపడలేదండి అంటాడు. ఒక్కోసారి ఏటీఎం కార్డు ఎక్కడుందని వెతికారు, అక్కడే ఉంది అది. వెతికానండి అంటామే, మనం దృష్టి దాని మీద పెట్టాం, ఆందోళనతో వెతుకుతాం. కానీ మనకి ఏమనిపిస్తుంది అప్పుడు? పక్కవాడు చెబితే నేను అంతా వెతికాను, నాకు చెబుతావా అనిపిస్తుంది. ఈ అహంకారం ఉన్నంత వరకు నేను అంతా వెతికాను, నేను వెతకని స్థలము 4 అంగుళములు కూడా లేదు అనుకోవడం వల్లే కొంత పరీక్ష వచ్చిందనమాట. అంతేగాని పునః ప్రయత్నం చేద్దామనే ఊహ రాలేదు అప్పుడు. ఇప్పుడు ఆయన నేను వెతకని స్థలం 4 అంగుళాలు కూడా లేదనుకున్నాను, ఏమో ఇంకెక్కడుందో అది కూడా చూద్దాం అనుకున్నాడు. ఎంతలోనే నిద్రపోతున్న రావణుని మీదకి దృష్టి వెళ్ళింది.
నేను చచ్చిపోవడం ఏమిటి అసలు? ఇందాకటి నుంచి నేను పెద్ద పొరపాటు చేశాను. సీత కనపడకపోతే ఆత్మహత్య నేను చేసుకుంటే ఎవరికి నష్టం? నాకే. కానీ ఆ సీతను అపహరించి లంకానగరానికి తీసుకొచ్చి సీత మరణానికి, ఇటు రాముడి మరణానికి, మా అందరి దుఃఖానికి మూలకారకుడైన దుర్మార్గుడు రావణాసురుడు హాయిగా ఈ అంతఃపురంలో గుర్రు పెట్టి నిద్రపోతున్నాడు. ఈ దుర్మార్గుడిని చంపేయాలి. రావణం వధిష్యామి దశగ్రీవం మహాబలం. ఈ రావణాసురుణ్ణి, ఈ దశగ్రీవుణ్ణి, మహాబలవంతుణ్ణి చీల్చి చెండాడతాను, చంపి అవతల పారేస్తాను. సీతమ్మ వారు ఏడుస్తూ ఉంటుంది, అయ్యో లక్ష్మణ, నిన్ను నేను కాదన్నాను, ఈ దుర్మార్గుడు నన్ను ఎత్తుకుపోతున్నాడు, నన్ను రక్షించు అని చెప్పి ఏడుస్తుంది. అయ్యో రామ, ధర్మం కొరకు పాటుపడ్డావు, సుఖాలను త్యజించావు, సంపదలను త్యాగం చేశావు, జీవితాన్నే త్యాగం చేసుకున్నావు. కానీ అధర్మపరుడైన ఈ దుష్టుడు నన్ను అపహరిస్తున్నాడు, నువ్వు చూడడం లేదా? రామా, ఎక్కడున్నావు ఎక్కడున్నావు అని ఏడుస్తుంది. అంతేకాకుండా రావణుడితో తిరిగి అంటుంది, రావణ, నీకు చెడు రోజులు వచ్చాయి, అందుకే ఈ పాపిష్టి కార్యం చేస్తున్నావు. రామబాణంతో నువ్వు నేలకూలేది ఖాయం, దీనిని ఎవ్వరూ ఆపలేరు. ధర్మాత్ముడైన రాముని అర్ధాంగినైన నన్ను ఈ రాక్షసుడు అపహరిస్తున్నాడు. కైకేయే, నీ మనసు ఇప్పుడు సంతోషంగా ఉందా? ఇంతకన్నా ఇంకా రాముడికి నువ్వు ఏం కష్టం దిగలుగుతావు? నన్ను కోల్పోయిన రాముడు బ్రతకడని చెప్పి ఏడుస్తుంది. ఓ కొండలారా, ఓ చెట్లారారా, ఓ పశుపక్షుదలారా, నా ఈ దుర్మార్గుడు నన్ను అపహరిస్తున్నాడు, మీరు రాముడికి చెప్పండి. ఓ తల్లి గోదావరి, నీకు ప్రార్థన చేస్తున్నానమ్మా, నువ్వు ఒక్కసారి రాముడికి చెప్పు, ఈ దుర్మార్గుడు నన్ను అపహరిస్తున్నాడని చెప్పేసి అని పిచ్చిగా ఏడుస్తుంది. వనంలో ఉన్న వృక్షాలకు, పశువులకు, జంతువులకు, పక్షులకు అన్నిటికీ చెప్తుంది. గోదావరి తల్లికి కూడా ప్రార్థన చేస్తుంది. కానీ ఎవ్వరూ ఆపలేకపోతున్నారు. అంతలోనే తనకు గుర్తొస్తుంది, ఓ జటాయువు, ఈ దుర్మార్గుడైన రావణుడు నన్ను అపహరిస్తున్నాడు, ఒక్కసారి నువ్వు రాముడికి చెప్పు, ఈ దుర్మార్గుడు నన్ను ఎత్తుకుపోతున్నాడనే చెప్పడానికి ఆ సీతపాలకులు విన్న జటాయువు వెంటనే మేలుకొని ఉలిక్కుపడి చూసి రావణుడితో అంటుంది, ఓరి రావణ, నేను సనాతన ధర్మ మార్గాన్ని ఆచరించు గ్రధరాజును. నా పేరు జటాయువు. దశరథ మహారాజు కుమారుడైన శ్రీరాముణ్ణి, ధర్మపత్నిని నువ్వు అపహరిస్తున్నావు. రాజువైన నువ్వు ధర్మాన్ని పాలించిన వాడివే, ఇలా పరుల భార్యలను అపహరించడం అధర్మమని తెలియదా అని చెప్పి అంటూ ఇంకొక మాట కూడా అంటాడు. రాముడు నీకేం అపకారం చేశాడు? నా మాట విను, సీతను విడిచిపెట్టు, ఆమె సంకల్పిస్తే నువ్వు గడ్డిలా తగలబడిపోతావు. కూరల్లో విషాన్ని నింపుకున్న భయంకరమైన సర్పాన్ని తెలియక ఒడిలో పెట్టుకున్నావు. నా మాట విను, మృత్యుప్రాశాన్ని నీ మెడలో వేసుకోకు. మోయలేని భారాన్ని తలకెక్కించుకోవడం మంచిది కాదు. ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేసే ఆహారాన్ని భుజించడం ఎంత అధర్మమో, నువ్వు సీతమ్మ వారిని ముట్టుకోవడం కూడా అలాగే అయిపోయింది. నీకు చావు ఖాయమన్నట్టుగా గ్రధరాజు చెప్తున్నా కూడా ఆ రావణాసురుడు వింటనే లేడు. అయితే అప్పుడు అంటాడు, రావణ, నా వయస్సు 60,000 సంవత్సరాలు, నేను వృద్ధుణ్ణి, నువ్వు యువకుడవు, నీకు రథం ఉంది, ఆయుధాలున్నాయి, నేను రిక్తాస్థాలతో ఉన్నా, అయినా నువ్వు సీతను తీసుకెళ్ళలేవు అని చెప్పి రావణాసురుడితో యుద్ధం చేస్తూ, నేను నా ప్రాణాలను కూడా లెక్క చేయను, నా తల్లి సీతమ్మ వారిని నిన్ను అపహరించడానికి అవకాశం కల్పించను, రా, నేను నీతో యుద్ధం చేస్తానని చెప్పి అనేటప్పటికీ రావణాసురుడు జటాయు మాటలు విని క్రోధంతో తన 20 కళ్ళు నిప్పులతో చెలరేగుతూ 20 చేతులతో బాణాలు వేసి ఆ జటాయు మీద యుద్ధం చేయడం మొదలుపెట్టాడు. రావణుడు జటాయు పైన దారుణమైన బాణాలు వేస్తుంటే కూడా ఆ బాణాలను, ఉక్కుమనులు లాంటి ఆ బాణాలను తనకు తగులుతున్న జటాయు ఏమాత్రం కూడా చలించక ఆ రావణాసురుడితోటి యుద్ధం చేస్తూనే ఉంది. క్రుద్ధుడైన రావణుడు కొన్ని 100 బాణాలు వేశాడు, అయినా కానీ తను తట్టుకుంది. ఎందుకంటే రావణాసురుడు లాంటి దుర్మార్గుడిని ఆపాలి, ఎందుకంటే ఒక స్త్రీకి అన్యాయం జరుగుతుంది, నా తల్లి సీతమ్మ వారికి అన్యాయం జరుగుతుందని చెప్పి ఆ జటాయువు ఆ కాంచనరథానికి ఉన్న గాడిదలన్నింటినీ చంపేసింది. సారథిని కూడా చంపేసేటప్పటికీ ఆ రథం కింద పడి రావణాసురుడు ఆ రథంలో నుంచి కింద పడేటప్పటికీ పైనున్న దేవతలు, పంచభూతాలు అన్నీ కూడా చూసి సంతోషపడి జటాయుని కీర్తించినాయంట. అయినా కానీ ఆ రావణాసురుడు ఆ జటాయు పైన అలాగే యుద్ధం చేస్తుంటే కూడా జటాయు కూడా రావణాసురుడికి ఏమాత్రం తీసిపోకుండా వాడి యొక్క 10 ఎడమ భుజాలను తెంపేసేటప్పటికీ అవి టప్మని కింద పడిపోయి మళ్ళీ ఏవో పొట్టలో నుంచి పాములు వచ్చినట్టుగా ఆ 10 భుజాలు మళ్ళీ వచ్చి అవి ఎత్తుకపోయినాయి. అంటే అతనికి ఉన్న ఆ వరం వల్ల ఆ భుజాలను ఏమీ చేయలేకపోయింది. అయినా కానీ ఆ జటాయువు తన ప్రాణానికి ఒడ్డి ఇంకా అతనితో యుద్ధం చేస్తుంటే రావణాసురుడు కూడా అలసిపోయాడంట. ఆ
ఆ సమయానికి జటాయు కూడా అలసిపోయేటప్పటికి ఇక కాదని చెప్పి ఆ రావణాసురుడు ఖడ్గం తీసుకొని ఆ జటాయు యొక్క రెక్కలను కత్తితో ఖండించేటప్పటికి జటాయువు రెక్కలు లేకుండా కింద పడిపోయింది, కొనా ఊపిరితో ఉంది. జటాయును ఆ రూపంలో చూసేటప్పటికి సీతమ్మ వారు వెళ్ళి ఆ జటాయుని గట్టిగా పట్టుకొని ఏడుస్తుందంట. తండ్రి, నువ్వు మా కొరకు ఇన్ని కష్టాలు పడ్డావు, నిన్ను ఎప్పుడు కూడా తన తండ్రి దశరథ మహారాజుగానే నిన్ను కీర్తించాడు, నిన్ను ప్రేమించాడు నా రాముడు, నువ్వు నా ప్రాణాలు వదిలేసావే అని చెప్పి ఏడుస్తూ నిన్ను చూస్తుంటే నా తండ్రి జనక మహారాజును చూస్తున్నట్టుగా ఉంది అనేటప్పటికీ ఈ రావణాసురుడు గర్జించి సీతమ్మ వారిని మళ్ళీ ఎత్తుకుపోవడానికి ప్రయత్నించేటప్పటికీ సీతమ్మ వారు వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న వృక్షాలను గట్టిగా పట్టుకుంటే కూడా ఈ దుర్మార్గుడు ఏం చేశాడంటే సీతమ్మ వారి దగ్గరికి వెళ్ళి తన జడను పట్టుకొని ఇలా గుంజేటప్పటికీ అసలు సీతమ్మ వారికి అసలు ఎంత అన్యాయం జరుగుతుంద అని పంచభూతాలన్నీ కూడా దుఃఖపడుతున్నాయంట. వీడి పని చేసేటప్పటికీ అక్కడున్న దేవతలు కానీ ఋషులు కానీ అందరికీ కూడా అర్థమైపోయింది, ఇంకా వీడికి చావు మూడింది. సీతమ్మ వారి లాంటి అగ్నిపునీతను వీడు ఇలా హింస పెడుతున్నాడు కనుక వీడికి చావు మూడిందని చెప్పి వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు. వీడు వెంటనే సీతమ్మ వారిని తీసుకొని తన తొడపైన కూర్చోబెట్టుకొని ఆకాశంలో నుంచి లంకా దిక్కుగా ప్రయాణమవుతుంటే సీతమ్మ వారు ఏడుస్తూనే ఉంది, రామ 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 లక్ష్మణ అని చెప్పి. వీడి ఈ విధంగా ప్రయాణం చేస్తున్న ఆ సమయంలో ఒక కొండపైన 5 వానరులను చూసేటప్పటికీ సీతమ్మ వారు వెంటనే తన చీర నుంచి చింపి తనలో ఉన్న ఆభరణాలన్నీ అందులో మూటగట్టి ఆ పర్వతం పైన వేస్తే ఎక్కడైనా ఇక్కడ రాముడు వస్తే ఈ వానరులు రాముడికి అది ఇస్తారన్న ఆశతోటి తనలో ఉన్న ఒక్కొక్క నగ ఆ దోవలో వేస్తూ పోయిందంట. ఆ విధంగా సీతమ్మ వారు ఆ పచ్చని చీరతో గాలికి వెళ్తుంటే పంచభూతాల్లో పైనున్న దేవతలు కూడా అందరు దుఃఖపడుతున్నారంట వీడి దుర్మార్గం పనికి. అయినా కానీ ఏం చేస్తాం, సీతమ్మ వారి ఆ కష్టం వచ్చిందని చెప్పి అందరూ దుఃఖపడుతున్నారు. సీతమ్మ పవిత్ర అగ్నితో పోల్చడం కారణం కూడా అదే, ఎందుకంటే అగ్నికి ఏమి జరగదు, అగ్నిని ముట్టుకున్న వాడికే జరుగుతుందని వాల్మీకి మహర్షి ఈ విధంగా అంటున్నాడు. స్వప్రకాశంతో వెలిగిపోతున్న ఉల్క ఎక్కడ పడుతుందో ఆ ప్రదేశం అంతా బూడిదైపోతుందంట. సీతమ్మ వారిని ఉల్కగా కూడా వాల్మీకి మహర్షి వర్ణించాడు. ఎందుకంటే కుబేరుడు లాంటి గొప్ప వ్యక్తిని ఈ రావణాసురుడు బంధించి అతని నుంచి కాజేసిన సంపదంతా లంకాపట్టణం కనుక ఉల్క ఎప్పుడైతే లంకాపట్టణం దగ్గరికి చేరుతుందో అప్పుడు ఆ లంక బూడిదైపోతుందని చెప్పి కూడా వాల్మీకి మహర్షి ఆ విధంగా వర్ణిస్తూ పోయిండనమాట. సంహారం చేయకుండా ఈ కాలయవనుడికి ఒక వరం ఉంది, యోగాగ్నితోనే భస్మం అవుతాను అని. అందుకని ఆ యోగాగ్ని దగ్గరికే తీసుకెళ్ళాడు ఆయన. ఆ ముచ్చుకుందుడు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి కన్నా పూర్వంలో దేవసేనాధిపతిగా ఉండి దేవతల కోసం యుద్ధం చేశాట. అప్పుడు దేవతలు వరం ఇచ్చారట. ఏం కావాలయా నీకు వరం అంటే, చాలా అలసిపోయాను యుద్ధం చేసి చేసి, నేను పడుకున్నన్ని సంవత్సరాలు అట్లా పడుకునే ఉండాలంతే, నన్ను ఎవరైనా లేపితే మాత్రం వాళ్ళు భస్మం అయిపోవాలి, ఇది అడిగింది ఆయన. సరే ఆ వరాన్ని ఇస్తున్నాను, నిన్నెవరు లేపరు, లేపినవాడు రాక్షసుడే లేపుతాడు అని ఇంద్రుడు వరం ఇచ్చాడు. ఆ గుహలో ముచ్చుకుందుడు పడుకున్నాడు. ఆ భస్మం అయిపోగానే కృష్ణుడు వచ్చాడు. ముచ్చుకుందుడికి కృష్ణ దర్శనం అయింది. ఇప్పుడు ఆ లోన ఉన్న నిద్ర కోపము అన్నీ వెళ్ళిపోయాయి కదా. ముచ్చుకుందుడు కృష్ణుని చూశాడు, చూసి ప్రార్థన చేశాడు. లబ్ధ్వా జనో దుర్లభమత్ర మానుషం. ముచ్చుకుందుడు దేవసేనాపతిగా ఉన్నవాడు. ఆయన అంటున్నాడు, మనుష్య జన్మ పొందిన తరువాత కథంచిదవ్యంగమయత్నతో నఘ పాదారవిందం న భజత్య సన్మృతి గృహాంధకూపే పతితో యథా పశు. మనుష్య జన్మ వచ్చి కూడా ఎవరైతే భగవంతుడి పాదారవిందాన్ని స్మరణ చేయట్లేదో అటువంటి వాళ్ళు కథంచిదవ్యంగమయత్నతో నఘ పాదారవిందం న భజతి అసన్మతి గృహాంధకూపే పతితో యథా పశు. అసన్మతి, సన్మతి కాక ఆయన గురించి ఆలోచన లేక ఎవరైతే భగవత్ స్మరణ చేయరో అటువంటి వాళ్ళు ఒక ఘోరమైన బావిలో పడిపోయిన యథా పశువులాగా జీవిస్తూ ఉన్నారు. భవాపవర్గో భ్రమతో యదా భవేత్ జనస్య తర్హి అచ్యుత సత్సగాగమః. కృష్ణ, ఆ భవసాగరంలో పడిపోయి చాలా కష్టంగా ఉంటారు కదా, వారికి నీ అనుగ్రహం కలిగితే సత్సాంగత్యం సత్సమాగమం కలుగుతుందిట. అంటే సత్పురుషుల్ని చూసే ఒక భాగ్యం కలుగుతుంది. అలా చూసిన తరువాత సత్సంగమో యర్హి తదైవ సద్గతౌ. అలా సత్సాంగత్యం కలిగిన తర్వాత సద్గతిలో మంచి మార్గంలో నడుస్తారట.
అలా నడిచిన తర్వాత పరావరేష త్వయి జాయతే మతి. ఇది మెట్టుగా ముచ్చుకుందుడు చెప్పిన సాధనా ఉపాయం. మొదలు సత్సమాగమం, తర్వాత సత్సాంగత్యం, తర్వాత సద్గతి, తరువాత ఆ సత్పురుషుడు పరమాత్మ యొక్క దర్శనం. ఇది వరుస ముచ్చుకుందుడు చెప్పింది. తరువాత నీ దర్శనం కలుగుతుంది స్వామి. అలా నీ సమాగమం, నీ సాంగత్యం నాకు కలిగింది, ఇక సద్గతి, నీ దర్శనం, ఇవి రెండు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి స్వామి, వాటిని కూడా నాకు అనుగ్రహించు అన్నప్పుడు కృష్ణుడు ఈ జన్మ చాలించి రాబోయే జన్మలోను విప్రుడివై జన్మించి అప్పుడు మోక్షాన్ని పొందుతావు అని కృష్ణ పరమాత్మ అనుగ్రహించాట. కృష్ణ కృష్ణ జయ హరి గోవింద, కృష్ణ కృష్ణ జయ హరి గోపాల, కృష్ణ కృష్ణ జయ హరి గోవింద, హరి గోపాల, కృష్ణ కృష్ణ జయ గురు గోవింద, కృష్ణ కృష్ణ జయ గురు గోవింద, కృష్ణ కృష్ణ జయ సచిదానంద, సచిదానంద, కృష్ణ కృష్ణ జయ హరి గోవింద, కృష్ణ కృష్ణ జయ హరి గోపాల, కృష్ణ కృష్ణ జయ హరి గోపాల, హరి గోవింద హరి గోపాల, హరి గోవింద హరి గోపాల, హరి గోవింద హరి గోపాల, హరి గోపాల, హరి గోవింద హరి గోవింద. కాలయమునుడు బదరికాశ్రమానికి వెళ్ళి అక్కడ తపస్సు చేసి దేహాన్ని చాలించి తరువాత విప్రుడై జన్మించి మోక్షాన్ని పొందాడు అని చెప్తారు. ఇటు జరాసంధుడు యుద్ధం చేయడానికి వచ్చాడు కదా, ఆ జరాసంధుడితో యుద్ధం చేయడానికి బలరామకృష్ణులు ఇద్దరు మాత్రమే వచ్చారు. వచ్చి యుద్ధం చేస్తూ చేస్తూ ఎందుకో ఉన్నటువంటి పారిపోతూ ఉంటే జరాసంధుడు చూశాడు, ఓహో ఇప్పుడు చిక్కారు వీళ్ళిద్దరు అనుకున్నాడు మనసులో. ఆ ఇద్దరు నేరుగా ఒక పర్వతం మీదకి వెళ్ళారట, ప్రవర్షణగిరి అంటారు దాన్ని. ఆ పర్వతం మీదకి వెళ్ళిపోయారట నేరుగా. అప్పుడు ఇంకా బాగా చిక్కారా అనుకుని కొండకి నిప్పు పెట్టేసేయండి అన్నాడు, కొండను తగలబెట్టేసేయండి. అటు ఇటు పూర్తిగా ఆ ఎండు కట్టెలు వేసి పర్వతాన్ని తగలబెట్టేస్తున్నారు. ఈ సమయం చూసుకుని, అది సముద్ర మధ్యంలో ఉన్న పర్వతం, ఆ పర్వతం నుంచి వాళ్ళకి తెలియకుండా ఆ కృష్ణుడు బలరాముడు ఇద్దరు కూడా సముద్రంలోకి దూకేసి ఈదుకుంటూ ద్వారకా నగరానికి వెళ్ళిపోయారు. ఎంత గజ ఈతగాళ్ళు వాళ్ళు, ఈదుకుంటూ ద్వారకా నగరానికి వెళ్ళిపోయారు. ఇది జరాసంధుడికి తెలియదు. వాడు ఆ బలరామకృష్ణులు ఇద్దరూ కూడా అగ్నిలో పడి దేహాన్ని చాలించారనుకుని వెళ్ళిపోయాడు. అలా ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఆ ద్వారకకి చేరి ఉన్నాడు. జై బలో ద్వారకానాథకి జై. ద్వారకానాథ అన్న, శ్రీనాథ అన్న ఆ ఉత్తర భారతీయులకి చాలా ఇష్టం. ద్వారకాపురిలో ఆ కృష్ణుని విశేషంగా ఆరాధన చేస్తారు. అక్కడ స్వామిజీ వారు భాగవతం కూడా చేశారు. అక్కడ ధ్వజ పూజ అనేది చాలా విశేషం. ప్రతిరోజు ధ్వజాన్ని పెడతారు. అంటే ఆ ధ్వజం ఉన్నంత వరకు భక్తులందరినీ కూడా ఆ స్వామి కాపాడుతూ ఉంటాడు. అందుకే ద్వారకని స్మరణ చేయాలి. ఆ ధ్వజం, విజయ ధ్వజం మన ఇంట్లో కూడా ఎగరాలి అని ప్రార్థన చేయాలి. కృష్ణ కృష్ణ జయ హరి గోవింద, కృష్ణ కృష్ణ జయ హరి గోపాల, కృష్ణ కృష్ణ జయ హరి గోవింద, కృష్ణ కృష్ణ జయ హరి గోపాల, కృష్ణ కృష్ణ జయ హరి గోవింద, కృష్ణ కృష్ణ జయ సచిదానంద, కృష్ణ కృష్ణ జయ గురు గోవింద, కృష్ణ కృష్ణ జయ సచిదానంద, కృష్ణ కృష్ణ జయ హరి గోవింద, కృష్ణ కృష్ణ జయ హరి గోపాల, కృష్ణ కృష్ణ జయ హరి గోవింద, కృష్ణ కృష్ణ జయ హరి గోపాల, హరి గోవింద హరి గోపాల, గురు గోవింద సచిదానంద సచిదానంద. జై బలో ద్వారకానాథ్ की जय.